ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसीं, मैं KP ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ है जोड़ा वो सवालों के घेरे में आता है तो परिवारवाद के निशाने है जोड़े होर तेज हो जाते हैं। तो कांग्रेस ते भारतीय जनता पार्टी ये सवाल करती है कि तुहानू सिर्फ आपदे नाम नाल ही सब चीज़ां चाहिए ने, तुहाडे नाम ते तां पहलां ही बहुत कुछ हैगा। इस दे विचाले नਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ का नाम बदलण ते सियासी घमसान मचिया होया ते कहंदे नਹਿਰੂ की लैगेसी ते अटैक किया जा रहा है। नਹਿਰੂ गांधी की विरासत है उस ते निशाने साधे जा रहे हैं। इस सवालों का जवाब बीजेपी की देगी, क्या कांग्रेस की कहती है? सारे मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। नਹਿਰੂ नाम ते संग्राम क्यों? फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस्सिए, उस तो बाद पैनल साडे नाल मौजूद होवेगा, फिर चर्चा असीं अगे वधावांगे। अज दा मुद्दा तुहाडे सामने होवेगा नਹਿਰੂ दा हटिया नाम। नਹਿਰੂ मैमोरीअल का नाम बदलण ते सियासी खिच्चोतान शुरू हो गई है। दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग से स्थित है NMML ते रौला पिया क्योंकि इहनूं कहंदे आ नਹਿਰੂ मैमोरीअल म्यूजियम अते लाइब्रेरी। इन ते रौला पै गया तो हुण प्रधानमंत्री मैमोरीअल म्यूजियम अते लाइब्रेरी इसका नाम होवेगा। नाम बदलण ते कांग्रेस ते भाजपा आमो सामने हो गए ने ते सियासी ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਆ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਭੜਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। डॉक्टर मोहम्मद खालिद पोलीटिकल साइंटिस्ट ने। डॉक्टर मोहम्मद खालिद हरां नूं नਹਿਰੂ गांधी की विरासत का भी पता तो प्रधानमंत्री मोदी जिहड़ी सियासत करते पे उस सियासत का भी पता है तो इन ते इतराज़ किन्ने जायज़ है। ये सवाल डॉक्टर मोहम्मद खालिद सानूं दस्सणगे, इसका जवाब दस्सणगे सही तरीके नाल। वो समझाउणगे कि नਹਿਰੂ की लैगसी है की है तो इस मैमोरीअल का मतलब कांग्रेस लिए है की है। प्रोफैसर मोहम्मद खालिद तुहाडा बहुत स्वागत है सर। मेहरबानी। एसआर लद्दड़ फॉर्मर IAS ने, भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन ने, ये आज़ाद तरीके तर्क रखणगे पर कांग्रेस में तर्क पसंद आउणगे कि नहीं आउणगे, सवाल यही है। पर ये कहते हैं कि पी का मतलब तुहाडे लई परिवार है। असीं अज ये पुछां कि कांग्रेस नूं कि भारतीय जनता पार्टी जां NDA की गवर्नमेंट जो फैसले करती पई उन ते इतराज़ क्यों कांग्रेस करती है की है। परिवारवाद ते निशाना सीधा साधे पे ने। लद्दड़ साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर। टीना चौधरी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन ने। टीना चौधरी हरां दी पार्टी लगातार कहती है कि नਹਿਰੂ की विरासत तो डर लगता है प्रधानमंत्री मोदी नूं, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। पर जो इन्हां तो यह सवाल किया जाता है कि इन्ने नामां दे नाल तुसीं इन्नियां जिहड़ियां इमारतां थावां सांभियां होईयां ते तुहानूं नाम नाल ही प्यार है तो उदों इन्हां दा की जवाब होएगा, असीं इंतजार करांगे। टीना चौधरी तुहाडा बहुत स्वागत है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ने। डॉक्टर खालिद पहला तो सर मैनूं ये थोड़ा समझाओ, इन्हां नूं नਹਿਰੂ नाम तो इतराज़ है जां वाकई ये फैसला बड़ा जायज़ है? डॉक्टर खालिद। KP जी ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਖਾਸ तौर पर डेमोक्रेसी और ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, जिस करके सैकुलरिज्म के उपर पिछले कुछ सालों तो काफ़ी अटैक है और सैकुलरिज्म को कोई सिकुलरिज्म कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यानी इस करके नਹਿਰੂ की एक आइडियोलॉजी है और पंडित जवाहर लाल नਹਿਰੂ ने जब पहली कैबिनेट बनाई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राइट विंग के बंदे भी ले ले सीगे ताकि हर एक बंदे ਨੂੰ स्पेस ਦਿੱਤੀ जा सके। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा कि ईवन
ਕਈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਹਾਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਪਲੈਨੇਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਨਾਟ ਪੈਲੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਹੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ तीन मूर्ति हाउस है। नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्थे 16 साल रहे, उत्थे उन्हां दी डेथ हुई। ईवन राजीव गांधी या इंदिरा गांधी दी जिस वेले डेथ हुई उन्हां दे शाबी उत्थे रखे गए, जिहदा मतलब हैगा कि एक लिगेसी है। अगर उस लिगेसी नूं तुसी किते खुबदी अखां दे विच तां तुहानूं ये चाहिदा है कि एक नवां जिवें कि हुण नवां नाम रखिआ प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਓ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੌ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਸ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਰ, ਫਾਰਮਰ IAS ਤੋਂ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰ? केपी सिंह जी देखो, अपना प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कल भाषण दिता उन्होंने तीन बिंदुओं के उत्ते बड़ा जबरदस्त जोर दे के गल कही। अपने 140 करोड़ जी भारत की वसों है जनता है उन्होंने नंबर 1 है कि भी असी 2047 के विच जिहड़ा 100 साल जदों हो जाएंगे देश आजाद होए नूं तां असी भारत नूं एक विकसित देश देखना चाहते हैं और उस विकसित देश नूं देखण दे वास्ते सानू तीन गल्लां दे उत्ते जोर देना पएगा जिहड़ियां बीमारियां हैं जिन्हां तो साडा भारत ग्रस्त है। नंबर 1 ते हैगा भ्रष्टाचार, इहनूं खत्म करना पएगा। नंबर 2 हैगा परिवारवाद, ओनूं खत्म करना पएगा। नंबर 3 हैगा तुष्टीकरण, अपीजमेंट, इहनूं खत्म करना पएगा। जे असीं अपना सैकुलरिज्म ते जोर देना है, सारे भारतवासी बराबर है, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਰ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ? ਬੋਲੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ।
लेकिन बहुत सारी ਜਿਹੜੀ बहुत ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। देश के 3 टुकड़े हो गए, 10 लाख तो लोग ऊपर मारे गए, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਗੇਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚਲੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ठीक है ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹਜੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100% ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇ ਗੌੜਾ ਆਏ ਆ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਕੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ऊपर चुकने लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है लद्दड़ साहब, हुण रुक जाओ, खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं टीना चौधरी को बात चाहूंगा। हाँ खालिद साहब बोलो, मैं आ रहा। लद्दड़ साहब 1 मिनट दे दो प्लीज। नहीं मैं तो ये कह रहा सीगा कि देश की जिहड़ी वंड हुई है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ कहना ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। दूसरे पासे तुसी कहने हो जी कि कांग्रेस या नेहरू जिम्मेवार सीगी। मैं तुहानू दसदा इंडिया विन्स फ्रीडम एक किताब हैगी है, मौलाना आजाद ने लिखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 पेज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੇਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀਗਾ। 2 ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 2 ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਹਾਈਵੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। तो मैंने अपना आज भी मैंने शौक है हिस्ट्री पढ़ने का, इस करके मैं अपना जेड़ा व्यू पॉइंट है निजी व्यू पॉइंट है कपल्ड विद द व्यू पॉइंट ऑफ द बीजेपी में दे रहा हैगा। पहली गल तो साडे मानयोग खालिद जी ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਖੰਗਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਨਹਿਰੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਰ। देखो 100%। चलो ठीक है लद्दड़ साहब, ठीक है लद्दड़ साहब, चलो ठीक हुण रुक जाओ सर। लद्दड़ साहब हुण रुक जाओ प्लीज़, आप कांग्रेस में शामिल कर लिए सर। लद्दड़ साहब ये नाइंसाफी होगी, कांग्रेस में अजे तक एक सवाल भी नहीं किया। टीना चौधरी तुसी भड़क क्यों जाते हो जदों किसी का भी नाम बदलिया जाता है? नेहरू मैमोरीअल का नाम बदलिया गया, की हो गया? प्रधानमंत्री रखता नाम, अंदर तो नहीं कुछ बदलता उन्होंने कि बदलता? टीना जी देखो इतनी गल हैगी केपी जी, भाजपा सरकार जिहड़ी हैगी है ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਿਓਰ ਲੌਂਗ ਸਰਵਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਟੈਗ ਲੱਗਣ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ
कई सारे ऐसे ना बदलने की कोशिश की थी। आजकल नेहरू मेमोरियल की गल नहीं की जा रही, कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, लॉज, हॉस्पिटल्स के नाम कई सारी जगह ते चेंजेस करन दी, ईवन कि देखो गुरुग्राम ऐसे चेंज, रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए गए, एक्ट CRPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, GDP, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਰੇਟ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਗਨਾਏ ਬੜੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਔਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜੋ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ। ਨੋ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ। UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਕੰਸੈਂਟ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9-9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪ BJP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ BCCI ਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ, ਦੱਸੋ? ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ MPs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗੇਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੇ ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖਿਤਾਬ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ? ਚਲੋ ਟੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਰਾਂ ਲਤੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਤੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਸਰ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਸਮਝੀਏ ਲਤੜ ਸਾਹਿਬ? MP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲਤੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ। ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਤੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੈਗਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡਸੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਟੇਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ ਆਈਕਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਟਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਸਰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਸਰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਗਾਂਧੀ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ? ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਡਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਹੈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਰ। केपी जी पहली तो चीज ये हैगी है, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀਆਂ ਲੈਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਆਏ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ। पिछले 30 साल तो नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनया राजीव गांधी के बाद, ते तुसी किवें परिवारवाद कह सकते हो? दूसरी चीज है जिन्नियां भी पोलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि उन्होंने उस वेले सत्ता च आउण दा मौका ही नहीं मिलिया सीगा, उन्हां च परिवारवाद नहीं सीगा। जद वो आ गए सत्ता दे विच उन्होंने अपने बच्चे सारे जिहड़े सीगे प्रमोट करने शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म दे विच। आपां मैं तुहानूं इस वेले टाइम नहीं होगा, सैकड़े एग्जाम्पल्स तकरीबन हर पोलिटिकल पार्टी च गिना दिना जिहदे विच परिवारवाद आया। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਗਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। मैं कह जी जे ਆਪਾਂ क्या है कह दिए कि इस वेले सरकार आरएसएस दी है, क्या आप ये कहिए? क्योंकि परिवार वही है, आइडियोलॉजिकल परिवार है। मैं ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਾਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ केपी जी, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਕਰਪਸ਼ਨ, क्या ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟੀ ਹੈ? नंबर 2 परिवारवाद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜਾਂ KP ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓਗੇ? क्या ਤੁਸੀਂ इलाहाबाद ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ औरंगाबाद ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਾਲੇ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਆਊਟ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦੋਗੇ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਐਟ ਆਲ। ਜੋ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕਮਸਾਨ ਮਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਹਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ, ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਣਾ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ? तो इस करके जे समय दिया सरकारां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਦਲੋਗੇ? ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਖਾਲਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਸਰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੁਮਾਈਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲੋ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ IPL ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ IPL ਮੈਚ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਉਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਵੇਲੀਅਨ, ਇਹ ਐਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ?
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਰ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਲੱਦੜ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਕੇਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ, ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਲੈ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬਣੀ 1982 ਚ, 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਆਰਐਸਐਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਰਐਸਐਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਸਰ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਰ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਦਈਏ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਟਾਈਪ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਰ, ਜਾਂ ਪਾਇਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ 1925 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ 1925 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, 1925 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਸੀਗਾ। 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਰ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, एक मिनट प्लीज रुक जाओ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜਪਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜਨਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਟੀਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਟੀਨਾ ਜੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਨਲੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਕੱਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ एक मिनट टीना जी लद्दड़ साहब प्लीज ऐसा ना करो, आप रुक जी कई बार ठीक लद्दड़ साहब एक मिनट रुक जाओ प्लीज। कई बार मेरे तो भी सवाल गलत किया जाता खालिद साहब, मैं सवाल मैं सीख रहा तुहाडे तो, मैं सही सवाल कर सकां। डॉक्टर खालिद तुसीं सैकुलर वाला सवाल चुक्या सी डॉक्टर खालिद, मिस्टर नेहरू ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ
बड़े सियाने हो सर तुसीं, एक मिनट रोजो सर, मैं खालिद साहब दा कमेंट ले ਲਾਂ प्लीज। देखो केपी जी, हाँ देखो केपी जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਵੀ ਥੇ, ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਥੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਥਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਯੈਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰੂ ਵਰਸਸ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਯੈਸ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਸਟ੍ਰੇਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਲਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, फटाफट 30 सेकंड बोलिए डॉक्टर साहब प्लीज, मेरे को वक्त नहीं है प्लीज सर। अपने केपी जी, मैं खालिद जी ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਇਹ ਆਈਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਈ ਦੋ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਨਡੀਏ। बहुत धन्यवाद। वक्त होने नहीं है सर, वक्त होने नहीं है, वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है सर। बहुत धन्यवाद लद्दड़ साहब, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਸਾਥ ਲੂੰਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਹਿਰੂ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।